Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بقلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بما ختاتني. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجميع.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في الكسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي، شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي، شيخنا ومربي أرواحنا كي حجي الدين بن كي حجي الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليبري الشافعي، وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق
بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Bacaannya sampai faslun sekarang. Faslun fir riddah itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir riddati hiya afhashu anwa'il kufri. Qala Allah Ta'ala inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida wa qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar wa akhraja Ibnu Majah wal Baihaqi radhiyallahu anhuma an Abi Darda'i radhiyallahu anhu qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurriqta wa la tatruk salatan maktubatan muta'ammidan faman tarakaha muta'ammidan faqad bari'at minhu az-zimmatu wa la tashrabil khamra fa innahu miftahu kulli syarrin wa tabaraniyu man baddala dinahu faqtuluhu wa la yaqbalu Allahu taubata abdin kafara ba'da islamihi ay madama musirran ala kufrihi wasyafi'iyyu wal baihaqiyyu radhiyallahu anhuma man ghayyara dinahu fadribu unuqahu a'adhanallahu minha bimannihi wa karamihi wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ar-riddati. Ini fasal menjelaskan tentang riddah. Riddah sifatnya, Bu ya. Orangnya namanya murtad. Sama seperti kufur. Kufur sifatnya.
orangnya kafir. Sama dengan nifaq, nifaq sifatnya, orangnya munafik. Kemudian sama dengan Islam, Islam sifatnya, orangnya muslim. Sama dengan iman, iman sifatnya, orangnya mukmin. Demikian ya Bu ya. Jadi ada riddah, ada murtad. Riddah ini sifatnya, sementara orangnya disebut murtad. Apa itu murtad? Murtad ini adalah qat'u man yasihhu talaquhu dawamal islami biniyati kufrin aw ghairiha. Seseorang memutuskan terus menerus keislamannya dengan niat kekufuran, ya Bu ya. Contoh misalnya Bu, ada orang ngomong besok pengen jadi orang Kristen, itu orang sudah riddah ya Bu ya. Itu orang sudah sifatnya riddah, orangnya disebut sebagai murtad ya Bu ya. Jadi makanya nggak boleh sembarangan dalam berucap itu. Pada masalah akidah, pada masalah keyakinan nggak boleh sembarangan. Sampai kalau seandainya ada orang yang misalnya dia pengen sholat, perempuannya Bu ya, pakai mukena, kemudian kebetulan dia beli warna hitam ya Bu ya. Ada laki-laki usil iseng lidahnya, dibilang tuh perempuan kayak ninja ya Bu ya, tuh perempuan kayak ninja. Niatnya ngejek syariat, niatnya itu laki berucap demikian mengejek-ngejek syariat, artinya memperolok-olok ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu orang sifatnya riddah, orangnya disebut sebagai murtad. Jelas ya Bu ya. Jadi seseorang memutuskan terus menerus keislamannya dengan niat kekufuran. Makanya kita nggak boleh sembarangan ya Bu ya. Nggak boleh sembarangan apa Bu? Berucap atau ngomong hal-hal yang membawa kepada riddah ini. Hiya afhasyu anwa'il kufri. Riddah adalah macam kekufuran yang paling berat hukumannya di hadapan Allah. Kalau orang kafir asli, emangnya dia kafir Bu? Dia Kristen, dia Hindu, dia Buddha, dia nggak sholat. Kemudian setelah dia masuk Islam, semua sholat yang tidak pernah dia kerjakan di masa kafirnya tidak ada kewajiban untuk diqadha ya Bu ya. Semua sholat yang tidak pernah dia tinggalkan di masa kekafirannya, sejak ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak ada kewajiban dia untuk apa Bu? Mengqadhanya. Lain halnya dengan riddah ya Bu ya. Riddah itu sifatnya, ada orang muslim atau muslimah ya Bu ya. Ada orang muslim atau muslimah, sembarangan lidahnya ngomongnya ya Bu ya. Dia bilang pengen jadi biarawati, itu ya Bu ya. Pengen jadi biarawati. Atau yang lagi bilang enak jadi pastor atau enak jadi pendeta ya Bu ya. Sembarangan lidahnya berbicara, ngomong, mengucapkan kalimat tadi, maka itu orang sudah dihukumkan sifatnya riddah, orang yang disebut sebagai murtad. Orang yang demikian selama dia riddah, dalam kondisi dia riddah, orangnya murtad, sholat yang 5 waktu tetap wajib bagi dirinya. Makanya dibilang oleh ulama kita dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu rahimah, bahwasanya riddah ini adalah macam kekufuran yang sangat berat hukumnya di hadapan Allah. Kalau orang kafir tadi dia masuk Islam, maka semua sholat yang tidak pernah dia kerjakan di masa kafirnya tidak ada apa Bu? Kewajiban diqadhanya. Sementara orang yang muslim atau mukmin, muslimah atau mukminah, kemudian dia melakukan hal-hal yang sifatnya menjurus kepada riddah, sifatnya murtad orangnya, maka kewajiban sholatnya tetap untuk diqadha di masa riddahnya ya Bu ya. Kalau perempuan, kewajiban puasanya tetap wajib diqadha di masa riddahnya. Makanya hukum daripada riddah ini
kata para ulama kita adalah macam kekafiran yang sangat berat hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jaga lidah ya Bu ya. Jangan sembarangan berucap ya Bu ya. Jangan suka hal-hal yang berkaitan dengan syariat dilecehkan, dihina-hinakan ya Bu ya. Misalnya contoh, nanti masuk neraka pengen party di neraka ya Bu ya. Adakah orang begitu Bu? Ada orang begitu. Dia mentang-mentang berduit banyak, di alam dunia senang, kemudian dia berucap secara sengaja dengan waras, bukan nggak waras, dengan waras dibilang enak di neraka, nanti bikin pesta di neraka. Tuh kayak begitu ya Bu ya. Dia ngejek itu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dengan kalimat doa, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam ya Bu ya, wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Jelas ya Bu ya. Makanya para ulama mengatakan riddah ini adalah macam kekufuran yang sangat berat hukumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya qala Allah taala, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Dosa syirik sifatnya Bu ya, orangnya disebut sebagai musyrik, orang yang menduakan Allah dalam penghambaan, dalam penyembahan kepada Allah, namanya sifatnya syirik, orangnya disebut sebagai musyrik. Misalnya Bu, ada orang pengen ngadain pesta perkawinan, kemudian dia nyembah Allah, tapi dia percaya, dia yakin kalau pengen nggak hujan dipasang apa Bu? Bawang sama apa Bu? Sama cabai ya Bu ya. Dia yakin tuh hal itu, dia percaya, dia yakin bahwa bawang cabai yang dia taruh itu bisa apa Bu? Bisa menangkal jangan sampai turun hujan. Maka itu orang telah berbuat syirik, sifatnya orang yang disebut sebagai musyrik ya Bu ya. Dosa musyrik tidak Allah ampuni, pelakunya kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu hal-hal yang begitu sudah ditinggalkan ya Bu ya. Jangan dipakai-pakai lagi. Cukup dengan membaca doa kepada Allah yang guru-guru kita ajarkan ya Bu ya. Apa diantaranya? Biar gak turun hujan, kita pengen ada acara, kita bangun malam mohon kepada Allah dengan kalimat Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Apal ya Bu ya? Allahumma amsikis sama biqadril hajah. Ya Allah, amsikis sama ya Allah. Ya Allah, turunkan ya Allah. Ya Allah, tahan ya Allah air hujan ya Allah dari langit ya Allah, sekedar hajat aku. Jelas ya Bu ya. Jadi Allah katakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa selain syirik bagi hambanya yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billahi, orang yang berbuat syirik kepada Allah, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah sesat yang jauh dari kebenaran ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hindarkan seperti itu ya Bu ya. Percaya dengan jimat ya Bu ya. Percaya dengan batu-batuan, dibilang ini ada petuahnya, ini ada pengasihannya. Dia sembah Allah juga tapi masih meyakini hal-hal seperti itu. Itu orang disebut orang yang sifatnya syirik, orangnya disebut sebagai musyrik. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi, orang yang berbuat syirik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar, maka Allah haramkan baginya untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa taala dan tempatnya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik Allah ancam,
Allah haramkan itu orang masuk ke dalam syurga Allah. Kemudian yang kedua adalah tempatnya pasti dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lizzalimina min ansar, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah orang-orang yang menganiaya dirinya, artinya orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penolong nanti pada waktu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hindarkan ya Bu ya, hindarkan perbuatan syirik ini, karena syirik ini enggak ada obatnya Bu ya, tidak ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya pasti dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraja Ibnu Majah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, wal Baihaqi, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhuma. Ini Al-Imam Al-Baihaqi adalah di antara ulama ahli hadis yang bernama Al-Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Baihaqi. Nama beliau adalah Al-Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Baihaqi. Beliau adalah di antara ulama ahli hadis yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi banyak Bu, ulama-ulama ahli hadis banyak sekali yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau sekali ber-al-muhaddits saja, kalau sekali berulama ahli hadis saja, masih apa Bu? Masih bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, apalagi kita ya Bu ya. Ini diantaranya seorang ulama ahli hadis yang bernama Al-Imam Al-Baihaqi, yang masyhurnya nama beliau Al-Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Beliau ini diantara ulama ahli hadis yang bermadhab kepada madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa rahimah. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. An Abi Dardai, dari sahabat Nabi yang kunyahnya bernama Abu Darda. Kunyah itu pakai abu ya Bu ya, kan orang suka pakai abu ya Bu ya. Abu siapa, ummu siapa, namanya dalam bahasa Arab namanya kunyah ya Bu ya. Nama beliau siapa? Nama beliau Sayyiduna Uwaimir bin Amir Al-Ansari. Jadi Ibu biar tahu, nama sahabat Nabi yang masyhur kita sering kenal, sering sebut dengan Al-Imam Abu Darda ya Bu ya, yang beliau itu diracuni oleh pembantunya sampai 40 kali nggak mati-mati Bu. Al-Imam Abu Darda diracuni makanannya, minumannya sampai 40 kali nggak mati-mati. Sampai pada akhirnya pembantunya nanya kepada Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, "Wahai Tuan, saya sudah racuni engkau sebanyak 40 kali, kenapa engkau tidak mati-mati? Apakah engkau ini dari bangsa kami, bangsa manusia atau bangsa jin?" Kata Imam Abu Darda, "Saya dari bangsa manusia." "Kenapa engkau tidak mati-mati?" Apa jawab beliau? "Dikarenakan kerap kali saya makan, kerap kali saya minum, saya tak lupa yang Nabi ajarkan, hendaknya membaca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim." Ibu demikian, ibu kalau pengen makan, ibu pengen minum, di samping baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, jangan lupa baca kalimat tadi Bu ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini sudah diamalkan oleh salah seorang sahabat Nabi, Al-Imam Abu Darda. Tadi nama beliau Sayyiduna Uwaimir bin Amir Al-Ansari. Beliau nggak mati-mati walhal sudah diracuni sampai 40 kali. Resepnya satu. Apa resepnya? Tadi mengamalkan ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kali beliau sebelum makan minum tak lupa membaca kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Diamalin ya Bu ya. Ibu nanti sebelum makan, sebelum minum, tambahin kalimat tadi Bu ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim.
Ini hadis dari Sayyidina Abu Darda. Tadi nama beliau Sayyiduna Uwaimir bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ausani khalili, ausani ay amarani, telah memerintahkan aku. Siapa yang memerintahkan beliau? Khalili, kekasih aku. Siapa kekasihnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Perintahnya apa? Allah tusyrik billahi syai'ah. Janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nabi perintahkan kepada Al-Imam Abu Darda, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in qutti'ta aw hurrikta, sekalipun engkau dipotong-potong, sekalipun engkau dibakar, sekalipun dibakar, tetap di hati kita ada hanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang kita sembah hanya siapa, Bu? Allah Subhanahu wa taala, tidak lainnya, ya. Ini Nabi perintahkan kepada sahabat beliau Al-Imam Abu Darda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta aw hurrikta. Yang kedua, perintah dari Nabi Muhammad kepada Rasulullah, kepada beliau, apa perintahnya? Wala tatruk salatan maktubatan. Jangan pernah meninggalkan salat yang 5 waktu. Jangan pernah meninggalkan salat yang wajib yang 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nabi perintahkan kepada sahabat beliau ini, Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu, agar yang kedua pesan dari Nabi, jangan meninggalkan salat yang 5 waktu. Kenapa demikian? Dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat yang 5 waktu secara sengaja-ngaja, maka kutibasmuhu ala babin nar, namanya sudah tertulis di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang satu waktu ditinggalin, subuh ninggalin misalnya, sengaja ngajak, bukan udzur ya Bu ya, sengaja ngajak nggak sholat subuh, sengaja ngajak nggak sholat zuhur, sengaja ngajak, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nama itu orang sudah tercatat, tertulis di pintu nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Fulan bin Fulan tarikus shalah, Fulan bin Fulan orang yang ninggalin sholat yang wajib. Makanya jangan sampai ya Bu ya, jangan sampai meninggalkan sholat yang wajib. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, pesan yang kedua, perintah yang kedua, jangan meninggalkan sholat yang wajib muta'ammidan, secara sengaja. Faman tarakaha muta'ammidan, orang yang meninggalkan sholat yang wajib secara sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatu, maka telah terbebas tanggungan dari Nabi Muhammad SAW kepada itu orang. Nabi lepas tanggung jawab nanti di akhirat di hadapan Allah. Nabi nggak ngakuin sebagai umatnya ya Bu ya. Orang yang berani ninggalin sholat yang 5 waktu secara sengaja, satu aja tadi, namanya pertama sudah tercatat di mana Bu? Di pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi lepas tanggung jawab. Nabi tidak bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat kepada siapa tadi? Orang yang sengaja ninggalin sholat yang 5 waktu. Berat nggak Bu? Berat. Kalau sudah Nabi lepas tanggung jawab di hadapan Allah, sangat berat nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan meninggalkan sholat yang wajib. Wala tashrabil khamra. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, wala tashrabil khamra, janganlah engkau minum khamar, jangan mabok ya. Jangan minum minuman yang beralkohol yang bisa memabukkan.
Kenapa demikian? Fa innahu miftahu kulli syarr, maka sungguhnya khamr ini, minuman yang memabukkan ini adalah kunci dari semua kejahatan. Gara-gara minum khamr jadi membunuh, gara-gara mabuk jadi berzina, ya Bu ya. Kalau orang berzina pasti cuma berzina doang. Orang mabuk pasti mabuk doang, apa? Membunuh doang. Tapi kalau orang mabok semua dikerjain, ya Bu ya. Orang sudah mabok hilang akal semua dikerjain, berzina juga, membunuh juga. Makanya benar kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tashrabil khamra, jangan minum khamr. Kenapa demikian? Fa innahu miftahu kulli syarr, khamr itu merupakan kunci dari semua kejahatan. Itu pesan Nabi kepada Al-Imam Abu Darda radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Yang kedua, jangan meninggalkan sholat yang 5 waktu. Yang ketiga, jangan meminum khamr atau sesuatu yang memabukkan. Wa Tabarani, hadis riwayat Al-Imam At-Tabarani radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu, orang yang mengganti agamanya, asalnya muslim, gara-gara Indomie, gara-gara duit, gara-gara beras pindah agamanya, Bu ya. Orang yang mengganti agamanya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqtuluhu, dalam hukum Islam, ya Bu ya, bukan negara kita, Bu ya. Sekali lagi, dalam hukum negara Islam, bukan dalam negara kita, ya Bu ya. Indonesia nggak berlaku ini. Ini berlaku bagi negara yang hukumnya hukum apa, Bu? Hukum Islam. Indonesia bukan, ya Bu ya. Kalau di hukum Islam, orang yang mengganti agamanya, asalnya dia muslim, kemudian dia ganti agama selain daripada muslim, selain daripada muslimah, dia keluar dari agama Islam, faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Wala yaqbalullahu taubata 'abdin kafara ba'da islamihi, Allah tidak menerima taubat seorang hamba yang dia kufur setelah dia Islam. Allah enggak terima taubatnya. Orang yang asalnya muslim kemudian pindah agama, ya Bu ya, jadi kafir, tobat dia tidak akan Allah terima selama aimadama musirran ala kufrih, selama dia masih dalam keadaan kafir. Kalau sudah kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru Allah terima taubatnya. Selama dia kafir, tidak Allah terima taubatnya. Makanya pertahankan, ya Bu ya, pertahankan kita punya iman, keislaman hingga akhir hayat kita, ya Bu ya. Tetap kalimat di hati kita, kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur, nggak berubah, ya Bu ya. Jangan berubah dengan yang lainnya. Tetap menjadi muslimah, tetap menjadi mukminah, orang yang beriman kepada Allah pun beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wasyafi'iyyu, hadis riwayat Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, wal Baihaqi, ini hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghayyara dinahu, orang yang merubah agamanya, asalnya muslim, dia keluar dari agama Islam, meluk agama lain. Ini dalam hukum Islam, ya Bu ya, dalam hukum negara Islam, ya Bu ya. Maka kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadribu unuqahu, maka penggal lehernya, ya Bu ya. Dalam hukum Islam begitu, ya Bu ya. Hukum negara yang menganut hukum Islam demikian, ya Bu ya. Kalau ada orang yang dia merubah agamanya, awalnya Islam kemudian keluar dari Islam, maka dipenggal lehernya. A'adanallahu minha bimannihi wa karamihi, semoga Allah melindungi kita semua dengan anugerahnya Allah, dengan kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Tandain Bu bacaannya, insyaallah bulan akan datang. Wa'lam, tandain, ya Bu ya, bacaannya. Wa'lam anna min anwa'iha al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا الأموات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولانا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا ابتسام منا بالمصطفى الرسول نحمد الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد والآل والأصحاب رجال نفس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي baca bersama-sama subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah ala ni'amillah alhamdulillah ala barakatillah alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi wa mazida walhamdulillahi rabbil alamin ya rasul